So, good evening. Today we are going to discuss about digestion. So, in this, the topics that are going to be discussed are a little bit histology, digestive glands, digestive juices and their regulation, and the process of digestion. Coming to histology, the alimentary canal starting from mouth to the anus is having its own wall, and this wall starting from outside to inside is having four layers. The outer layer is called as serosa, the first one. The second layer is called as muscularis, the second one. And the third layer is called as submucosa. And in the innermost layer, or the fourth layer, is nothing but the mucosa. And this mucosa is again, in turn, is divided into three layers. Is divided into three layers. The outermost layer of this is called as muscularis mucosa, followed by a basement membrane, the second one called as lamina propria, and the innermost layer towards the cavity is nothing but the mucosal epithelium. This mucosal epithelium, which is present inside, is having different what we call perspectives in different locations. For example, in the stomach, the mucosa shows folds. These are called as rugae. The folds in the stomach mucosa are called as rugae. Whereas coming to the small intestine, especially the ileum, these folds are said to be on three different levels. That means, let's say this is the intestinal wall, ileal wall, and we are going to depict the mucosal epithelium. So the mucosal epithelium is folded. These folds are called as valvulae conniventes, which increase the surface area of absorption threefold. The surface area of absorption because of the inner folds in the ileum increase threefold because of the presence of valvulae conniventes. Okay, and the valvulae conniventes are further folded. They are further folded. How? This is the valvulae conniventes. This is further folded, and these folds are called as villi, plural, villus, singular. Okay, and this increases the surface area of absorption 10 times, tenfold, and this is followed by the third level of folding, where the valvulae conniventes, which are folded to form villi,
and the villi again is further folded. The villi again is further folded, and these foldings are called as microvilli. And the microvilli increase the surface area of absorption by 20-fold. Okay. Thus, there are 3 levels of increase in the surface area. First one 3 times, second one 10 times, third one 20 times. Thus, about 600 folds of surface area of absorption is increased by the folds of ileum. Why this has to take place? Because the entire alimentary canal, though it starts from mouth and ends with anus, most of the alimentary canal is restricted to abdominal cavity and it is highly coiled. And this much length is not sufficient for absorption of all the food that we take. If the inside wall is folded, what happens? The surface area of absorption increases. That is the reason why, let's say there is stomach. Stomach is not having these many levels of folding. Why? Because stomach is not the area for absorption. Those certain substances are absorbed, which we are going to discuss tomorrow. Here it is not the main area of absorption. The main area of digested food, absorption of digested food, is the ileum, where these many levels of folding take place. Okay. So let me explain in Telugu. మనం ఆహార నాళాన్ని గమనిస్తే ఆహార నాళం అంతా కూడా గొట్టంలాగా ఉంటుంది. అందుకే ఆహార నాళం అని పేరు పెట్టాం. దీని చుట్టూ ఒక గోడ ఉంటుంది. ఈ గోడలో 4 పొరలు ఉంటాయంట. మొత్తం 4 పొరలు. ఈ 4 పొరల్లో వెలుపలి పొరని సిరోసా అంటారు. దాని తరువాత పొరని మస్క్యులారిస్ అని అంటారు, కండర పొర. మూడవ పొరని సబ్మ్యూకోజా, అధోశ్లేష్మస్తరము అంటాం. 4వ పొరని మ్యూకోసా, శ్లేష్మస్తరము అని అంటాం. 4 పొరలు ఉంటాయి. సో మీరు దీన్ని గమనిస్తే ఇటువైపు నుంచి అలాగే అటువైపు నుంచి కూడా మనకి ఈ 4 పొరలు కనపడతాయి. సో మధ్యలో ఉన్న ఈ ఖాళీ ప్లేసే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ ఉండేటటువంటి ప్రాంతం. మిగతా అంతా కూడా ఏమవుతుంది? కుడ్యముతో 2 వైపులా ఏర్పడి ఉంటుంది. ఈ 4 పొరల గురించి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చెప్తాను. చెప్పే ముందు లోపల ఉన్నటువంటి ఈ శ్లేష్మస్తరం, ఈ బ్లాక్ కలర్లో వేసాను కదండి, ఈ శ్లేష్మస్తరము ఇంగ్లీష్లో మ్యూకోసా అంటాం. ఇది మరలా 3 పొరలుగా ఏర్పడింది. మనకి ఏవైతే 3 పొరలు ఉన్నాయో అవే 3 పొరలు ఇక్కడ రిపీట్ అవుతున్నాయి. మొదటి దాన్ని ఏమంటారు? మస్క్యులారిస్ మ్యూకోసా అంటారు. అంటే శ్లేష్మస్తరములోని కండర పొర. ఇక్కడ కండర పొర ఉంది. ఇది మస్క్యులారిస్ ఎక్స్టర్నా, వెలుపలి పొర అన్నమాట. ఇది ఇంటర్నల్ లాగా లోపలి పొర, శ్లేష్మస్తరంలో ఉన్న కండర పొర. తరువాతది ఆధార త్వచం, బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్, దాని పేరు లామినా ప్రపోరియా. ఇంకా మూడవది ఉపకళ, సింపుల్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియంతో ఏర్పడి ఉంటుంది. ఓకే. ఈ ఉపకళ లేదా మ్యూకోసల్ ఎపిథీలియం అని అంటాం. ఇది భిన్న చోట్లలో భిన్న రకాలుగా ఉంటుంది. జీర్ణాశయంలో
కుహరం చుట్టూ, లూమెన్ అంటే కుహరం, ఇది అనేకమైన ముడతలు పడి కలిగి ఉంటుంది. ఆ ముడతలను రూగే అని అంటారు. అదే చిన్నపెగులోని శేషాంత్రికం ఇలియంకి వచ్చేసరికి ఈ ముడతలు 3 స్థాయిల్లో ఉంటాయి. ఎందుకంట మన ఆహార నాళంలో అధిక భాగం ఉదర కుహరంలో ఇమిడి ఉంటుంది. ఈ ఉదర కుహరంలో ఉన్న ఇమిడి ఉన్న ఈ భాగంలో ఈ ఆహార నాళం యొక్క కుడ్యము మనం తీసుకున్న ఆహారం అంతా శోషణ చెందడానికి సరిపోదు. అందువలన దేవుడు ఏం చేశాడు, ఈ శోషణ తల వైశాల్యాన్ని పెంచడానికి దీన్ని ఇంకా ముడతలు పెట్టేశాడు. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంట, ఎక్కువ ఆహారం శోషణ చెందుతుంది, మన బాతిని బాగా లావుగా తయారవచ్చు అనమాట. ఓకే, స్ట్రాంగ్గా తయారవచ్చు. ఓకే, మరి ఈ శేషాంత్రికలో ఉన్న ఈ మ్యూకోజా శ్లేష్మ స్తరం యొక్క 3 స్థాయిలు ఏంటి అని అంటే, ఇది కుడ్యం అనుకుంటే మొదటి స్థాయి ముడతలను వాల్వులే కొనివెంటిస్ అని అంటారు. వాల్వులే కొనివెంటిస్ ఇవేం చేస్తాయంట, శోషణ తల వైశాల్యాన్ని 3 times పెంచుతుంది. ఓకే, రెండోది ఏంటి, ఈ వాల్వులే కొనివెంటిస్ అన్నవి మరలా ముడతలు పడుంటాయి. ఇందాక ఏదైతే స్ట్రైట్ వేసుకున్నామో అదేమైంది, మరలా ముడతలు పడింది. వీటిని మనం విల్లాయ్ ఆంత్రచూషకాలు అని అంటాం. అక్కడితో అయిపోయిందా? అయిపోలే. ఈ ఆంత్రచూష్మకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మరలా ముడతలు పడి ఏం చేస్తాయండి, సూక్ష్మాంత్రచూషకాలని ఏర్పరిచాయి. సూక్ష్మ ఆంత్ర చూషకాలు, వీటిని మైక్రోవిల్లై అని అంటాం. సో వాల్వులే కొనివెంటిస్ వలన 3 times, విల్లై వలన 10 times, మైక్రోవిల్లై వలన 20 times. టోటల్గా 600 ఇంతలు రెట్టింపయ్యి శోషణ తల వైశాల్యము పెరుగుతుందంట. దానివలన నువ్వెంత ఆహారం తీసుకోవాలన్నా తీసుకోవచ్చు, ఎంత స్ట్రాంగ్గా అవ్వాలన్నా అవ్వచ్చు. మరి 4 పొరల గురించి ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ టు ఇన్వర్డ్ there are 4 layers: serosa, muscularis, submucosa and mucosa. Serosa is the outer layer. It is made up of a thin epithelial tissue which we call it as mesothelium, and in addition to this it is also made up of areolar connective tissue. The main function of the serosa is to produce peritoneal fluid which reduces the friction between the wall of the alimentary canal and the abdominal wall. Okay, మొదటి పొర serosa. ఈ serosa వెలుపలి పొర, దీనిని మీసోథీలియం అని కూడా అంటారు. ఇది కూడా ఉపకళా కణజాలమే. దీంతో పాటుగా ఇది ఏరియోలార్ సంధాయక కణజాలము కలిగి ఉంటుంది. దీనికి ముఖ్యమైన పని ఏంటంట, ఆహార నాళం చుట్టూ మన ఉదర కుహరం ఉంటుంది, పొట్ట ఉంటుంది, దాని గోడ ఉంది. సో ఈ ఉదర కుహరానికి ఆహార నాళానికి మధ్యలో శరీర కుహరం ఉంది. సో దీంట్లో పెరిటోనియల్ ద్రవం, శరీర కుహర ద్రవం స్రవించబడడానికి ఇది ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్, the second one is muscularis. It is made up of smooth muscles. Why smooth muscles? Because they are involuntary. So once the process of digestion starts, the propulsion of food material also should accompany this. And this propulsion of food material is caused by the
peristaltic movements. What is a peristaltic movement? So let's say this is the duodenum, followed by jejunum, followed by ileum. So it is highly tortuous, highly coiled tube. So food from one part, it may reach this part, but it might not go to that part smoothly because there is no guiding force here. So what actually happens here is there are two kinds of muscles here. One is outer longitudinal muscles, inner circular muscles. So what happens? These muscles are responsible for, let's say the food is present here, the food is located here. So the area beyond this undergoes contraction. Okay. So the muscles are responsible for the contraction of this area. So the food is restricted. The food that is present here is restricted to this region. It cannot move because it is highly contracted, this region. And after the digestion of food, the food is said to be somewhat liquefied. It is somewhat liquefied. So once it is liquefied, what happens now? The area which has contracted now undergoes relaxation. It undergoes relaxation. So the food from this part moves to the next part. And as it is happening, what is happening here? Previously, it is in contraction mode. Then it is in relaxation mode. As it gets relaxed, the area beyond this one gets contracted. So thus, there are alternate contractions and relaxations all along the length of the alimentary canal caused by the muscular layer, which is responsible for the propulsion of food from one part of the alimentary canal to another part. And these alternate contractions and relaxations are called as peristaltic movements or simply peristalsis. Okay. సో జనరల్గా ఏమవుతుందంట, ఆహార నాళంలో ప్రయాణించాలి. పొడవైన గొట్టం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, పైన వేస్తే కిందకు వచ్చేస్తుంది. అదే గొట్టాన్ని మీరు మెలికలు తిప్పారనుకోండి, ఇక్కడ వరకు వచ్చిన ఆహారం ఇక్కడ ఆగిపోతుంది. నెక్స్ట్ పార్ట్కి నువ్వు పైనుంచి నొక్కితే కానీ వెళ్ళదు. సో మన పరిస్థితి ఇదే. మన ఆహార నాళం కూడా ఇలాగే ములకలు పడిపోయింది. ఒక ప్రాంతాన్ని నుంచి ఇంకొక ప్రాంతానికి వెళ్ళడం కష్టంగా తయారైపోయింది. అందుకే దేవుడు ఏం చేశాడు, దీంట్లో రెండో పరమస్క్యులారిస్ అని పేరు పెట్టి దీంట్లో రెండు రకాల కండరాలు పెట్టాడు. ఆయత కండరాలు వెలుపలి వైపు అంటే సీరోజా వైపు ఉండేవి, వలయ కండరాలు సబ్యూకోసా వైపు ఉండేవి, లోపలి వైపు. ఈ కండరాలు ఏం చేస్తాయంట, ఏకాంతరముగా సంకోచ వ్యాకోచాలు జరుపుతాయి. అంటే మనం తీసుకున్న ఆహారము ముందుగా ఇక్కడికి చేరుకుంది అనుకుందాం, ఇదంతా ఆహారం. సో నెక్స్ట్ పార్ట్కి వెళ్ళే లోపు ఏం చేస్తుందంట, దాని వెనుకున్నటువంటి ఈ కండరాలు సంకోచం చెందుతాయి. సో దాంతో ఏమవుతుంది, ఆహారం ఇక్కడికే రెస్ట్రిక్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు జీర్ణక్రియ ఎంజైములు దీని మీద పనిచేసి ఆహారాన్ని ఏం చేస్తున్నాయి, జీర్ణం చేసేసాయి. సో చిన్న చిన్న అణువులుగా ద్రవంలాగా మారిపోయింది. జీర్ణం అయిన తర్వాత ఏదైతే ఇందాకలా సంకోచించిందో ఆ ప్రాంతం వ్యాకోచిస్తుంది. దాని ముందున్న ప్రాంతము సంకోచిస్తుంది. ఈ ప్రాంతం సంకోచిస్తుంది. ఓకే. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆహారం ఈ ప్రాంతం నుంచి నెక్స్ట్ ప్రాంతానికి వెళ్తుంది. ఆ టైంలో ఈ ఆహారానికి వెనుకలు ఉన్న ప్రాంతం మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది,
సంకోచిస్తుంది. ఈ రకంగా ఆహార నాళం పొడవున ఏకాంతరంగా సంకోచ వ్యాకోచాలు జరపడానికి ఇక్కడ 2 రకాల కండరాలు ఉన్నాయి. దీనివలన ఆహార నాళము ఈ 2 రకాలు ఉండడం వల్ల ఏంటంట, పూర్వపరాంత దిశలోను పృష్ఠ ఉదర దిశల్లో కూడా సంకోచించగలదు. అది దీని యొక్క ఈ 2 రకాల కండరాల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఓకే, సో ద మెయిన్ function of this muscular arrest is to create peristaltic movements for which contraction should take place, followed by relaxations in alternate pathways. And this is accomplished by 2 kinds of muscles, longitudinal circular muscles, which can contract the wall of the alimentary canal in anteroposterior direction as well as in dorsoventral direction. And this is followed by the third layer, that is submucosa. Submucosa is made up of loose connective tissue and supplied with blood as well as lymphatic vessels. And in some areas like duodenum, it is also having glands. Okay, సో మూడవది అధోశ్లేష్మస్తరం. ఇది సంధాయక కణజాలంతో ఏర్పడింది. దీనికి రక్తనాళాలు, శోషరసనాళాలు సరఫరా ఉంటాయి. ఆంత్రమూలం వంటి భాగాలలో ఈ ప్రాంతము కొన్ని రకాల గ్రంథులను కలిగి ఉంటుంది. అవేంటది నెక్స్ట్ చూస్తాం. అండ్ ద ఫోర్త్ లేయర్ is called as mucosa. This is the innermost layer. As the name implies, it secretes mucus. It is again divided into 3 layers. Muscular mucosa having again outer longitudinal, inner circular muscle layers, basement membrane called as lamina propria, and inner mucosal epithelium, which is having 3 functions. It is secretive. That means it has glands. It secretes digestive juices. And the digestive juices contain enzymes which are responsible for digestion. Thus it is digestive. And in case of ileum, the digested food is said to be absorbed through the mucosal microvilli, from there to villi, from there to polliconventus, like this. So here the microvilli are responsible for the absorption. Thus this epithelium, mucosal epithelium, is having 3 functions: digestive, absorptive and secretive function. సో 4వ పొర పేరు మ్యూకోసా. ఓకే, ఈ మ్యూకోసా లోపలి పొర, అంటే కుహరం వైపు ఉండేది. దీనికి పేరు తగ్గట్టుగా మ్యూకోసా అని ఎందుకన్నాము, ఇది మ్యూకస్ని, శ్లేష్మాన్ని స్రవిస్తుంది కాబట్టి. దీంట్లో మరలా 3 పొరలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంట, కండర పొర. దీంట్లో కూడా ఏమున్నాయి, ఆయుధ కండరాలు, వలయ కండరాలు ఉంటాయి. వీటికి ఆధారాన్ని ఇవ్వడానికి ఆధారత్వచం, లామినా ప్రపోరియా ఉంటుంది. లోపలి వైపు ఎపిథీలియం, శ్లేష్మ ఉపకళ ఉంటుంది, మ్యూకోసల్ ఎపిథీలియం. దీనికి 3 ఫంక్షన్స్, 3 క్రియలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే సెక్రెటివ్. ఈ మ్యూకోజాలోనే గ్రంథులు ఉంటాయి, అంటే ఇవి జీర్ణస్రావాలని స్రవిస్తాయి. స్రావక క్రియ. జీర్ణస్రావాల్లో ఉన్న జీర్ణక్రియ ఎంజైములు జీర్ణక్రియలో పాల్గొంటాయి. సో జీర్ణక్రియ. జీర్ణం జరిగిన తర్వాత శేషాంతరికంలో శోషణకు ఉపయోగపడుతుంది, శోషణ క్రియ. సో ఈ రకంగా 3 క్రియలను ఈ మ్యూకోజా అనేది నిర్వర్తిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ హిస్టలాజికల్ పార్ట్. And one more thing I want to mention here. Here we have seen that along with blood it is also supplied with lymphatic vessels. So let us take the structure of a villus. Okay, we have seen 3 levels of folding in ileum, and the second level is said to be villi. So when you take a villus,
This villus is having outer layer of cells. Okay, and these cells are said to be folded to form microvilli. So this is seen as the border of a painting brush. Hence, scientists call this as brush border. The microvilli constitute the brush border. So these are the cells. So this is the cavity where the digested food is present. So digested food has to be absorbed. It has to be absorbed into what? It has to be absorbed into blood vessels. So here the arteries form the capillaries, the veins form the capillaries. So blood is supplied for absorption. But all the food that is absorbed is not going directly to the blood. There are certain fats which have to be stored in the adipocytes. Okay, and for this reason, there is what we call another vessel that is called as lymphatic vessel. Scientists have given this the name lacteal. So through which the fats, some of the fats pass through the lymphatic system. Through the lymphatic vessels, they reach the adipocytes where the fats are said to be stored. So this is all about the histology of the villus. సో హిస్టాలజీలో చివరిగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఆంత్రచోషకము విల్లస్ యొక్క నిర్మాణం. దీని చుట్టూ ఏకకణ నిర్మిత పొర ఉంటుంది. ఈ ఏకకణ నిర్మిత పొరలో వెలుపలి వైపు ప్లాస్మా త్వచం మెలికలు తిరిగి ముడతలు పడి ఉంటుంది. వీటినే మనం సూక్ష్మాంతరచోషకాలని ఇందాకలు అన్నాం. ఇవి శోషిస్తాయి జీర్ణమైన ఆహారాన్ని. జీర్ణమైన ఆహారాన్ని శోషించటానికి వీటిలో శోషించిన తర్వాత ఏమవ్వాలి? రక్తంలోకి సరఫరా అవ్వాలి. సో రక్తంలోకి సరఫరా అవడానికి దీనికి సరఫరా చేయడానికి ఏమున్నాయి? ధమనులు, రక్తకేశనాళికలు ఒక వలలాగా ఏర్పడి ఉంటాయి. సో జీర్ణమైన ఆహారం రక్తంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. మరి జీర్ణమైన ఆహారంలో కొన్ని ఉన్నాయి ప్రత్యేకమైనవి, క్రొవ్వులు అంటాం. సో దేవుడు ఏం చేశాడు? ఈ క్రొవ్వుల్ని మనకి స్టార్వింగ్ అయ్యేటప్పుడు, సో ముస్లిమ్స్ రోజా చేస్తారు, క్రిస్టియన్స్ గుడ్ ఫ్రైడే టైంలో ఫాస్టింగ్ చేస్తారు, హిందూస్ మండల కాలం 40 రోజులు చేస్తారు, ముగ్గురు 45 రోజులు చేస్తారు. మరి స్టార్వింగ్ టైం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు తినకుండా ఉంటే బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ పడిపోతే చచ్చిపోతాం. బ్లడ్ సెల్స్ కావాలి, ఎనర్జీ లేకపోతే నడవలేం. సో దానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ కోసం కొంత ఫుడ్లో ఫ్యాట్స్లో కొన్ని రకాల ఫ్యాట్స్ని ఏం చేస్తుందట? అడిపోసైట్లో నిల్వ ఉంచుతుంది. ఈ అడిపోసైట్లో నిల్వ ఉంచడానికి వీలుగా విల్లస్లో ఏముంది? ఒక ప్రత్యేకమైన నాళం ఏర్పడింది. ఈ ప్రత్యేకమైన నాళము పేరు లాక్టియల్ నాళం. ఇది శోషరస వ్యవస్థతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. సో బ్లడ్ వాస్కులర్ సిస్టమ్కి, లింఫాటిక్ సిస్టమ్కి కనెక్షన్ ఏంటి అన్నది మీకు డీటెయిల్డ్గా సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను. సో ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ శోషరస నాళం ఉంది. ఈ శోషరస నాళం ఏం చేస్తుందంట? శోషర వ్యవస్థతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి అబ్జార్ప్షన్ అయినటువంటి వాటిల్లో కొన్ని రకాల ఫ్యాట్స్ ఈ లాక్టియల్ నాళం ద్వారా శోషరస వ్యవస్థ ద్వారా అడిపోసైట్లను చేరుకొని అక్కడ నిల్వ ఉంటాయి. ఇది ఆహార నాళం యొక్క హిస్టాలజీ. సో ఎవరో హ్యాండ్ రైజ్ చేసినట్టున్నారు. ఎనీ డౌట్స్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? Am I audible?
Yes, sir. Okay. So no one is having any doubt. Okay. Let's move to the next part. So before digestion, the food has to be taken in. So the act of consuming food is called as ingestion. And the amount of food that a person takes is determined by his hunger as well as appetite. And the ingestion is said to be involving two processes. One is chewing of food, that is mastication, followed by swallowing of food through the pharynx into the esophagus. ఓకే, ఆహారం జీర్ణం అవ్వాలంటే ముందు ఆహారం తినాలి కదా. సో ఆహారాన్ని తీసుకోవడాన్ని అంతర్గ్రహణము, ఇంగ్లీష్లో ఇంజెషన్ అని అంటారు. ఇది ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆకలి మీద, తినగలిగే సామర్థ్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. నేను ఎంఎస్సీలో చేసినప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు, రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ హాస్టల్లో, పిహెచ్డి చేసేటప్పుడు రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ హాస్టల్లో ఉండేవాడు. మాకు శనివారం అయ్యేసరికి పూరీలు పులిహార పెడతారు. మేమందరం మహా అయితే 2+4 పూరీలు కొంచెం పులిహార తీసి వచ్చేసేవాడు. కానీ మావాడు శనివారం 25 పూరీలు తినేవాడు. సో దట్ ఈస్ వాట్ అపెటైట్ ఈస్. ఇష్టపడడం కాదు, మామూలు చెప్తున్నాను. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్. మా అందరికీ పొట్టలు వచ్చేసాయి, వాడికి అసలు పొట్టే రాలేదు. అంటే ఫిజిక్ కూడా డిఫరెంట్గానే ఉంది. సో లైక్ వైజ్ హియర్ the amount of food that a person ingests is determined by hunger and appetite. So mastication is nothing but chewing, and the chewing is caused by chewing muscles which are under the control of fifth cranial nerve. And once you start chewing, it is automatic. Why? Because it is caused by a chewing reflex. Okay. సో అంతర్గ్రహణం చేసిన తర్వాత ఆహారాన్ని నువ్వు ఈ నమలడాన్ని ఏమంటాం మనం మాస్టికేషన్ అంటాం. ఈ మాస్టికేషన్ కావలసినటువంటి కండరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో 5వ కపాల నాడి దీనిలో పనిచేస్తాయి. నువ్వు సైకిల్ తొక్కడం ఒకసారి స్టార్ట్ చేసిన ప్రతిసారి సైకిల్ తొక్కలేవు కదా. ఓకే, సో సైకిల్ కంటిన్యూస్గా తొక్కాలి అనుకో, వన్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంటుంది. అలాగే ఫుడ్ కూడా వన్స్ నువ్వు స్వాలో చేసిన తర్వాత, చూయింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా చూయింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇది ఒక అసంకల్పిత ప్రతీకార చర్య. దాన్ని మనం చూయింగ్ రిఫ్లెక్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఈ రెండింటి ద్వారా మనకేమవుతుంది, ఈ మాస్టికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. మాస్టికేషన్ తర్వాత ప్రాసెస్ని స్వాలోయింగ్ అంటాం. ఈ స్వాలోయింగ్ పెట్టిన సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి అని అంటే డిగ్లూటిషన్. ఈ డిగ్లూటిషన్ అనేది వాలంటరీ యాక్టివిటీ. అంటే అర్థం ఏంటి, నువ్వు మింగాలనుకుంటే మింగచ్చు, నువ్వు ఆపేయాలనుకుంటే ఆపేయచ్చు. దీంట్లో 2 భాగాలు ఉన్నాయి, 2 దశలు, ఫెరెంజియల్ స్టేజ్ అండ్ ఈసోఫాజియల్ స్టేజ్. ఈ ఫెరెంజియల్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి which is involuntary and constitutes passage of food through the pharynx into the esophagus. ఈ ఇన్వాలంటరీ ఫేజ్ ఏముంటుందంట, ఫుడ్ని గ్రసల నుంచి ఆహార వాహికకి రవాణా చేస్తుంది. దాని తర్వాత ఈసోఫాజియల్ స్టేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆహార వాహిక దశ. దిస్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ food from the pharynx through esophagus to the stomach. ఇదేం చేస్తున్నట్ట, గ్రసల నుంచి ఆహార వాహిక ద్వారా జీర్ణాశయంకి వెళ్ళడానికి ఈ ఈసోఫాజియల్ దశ అని తోడ్పడుతుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఫారింజియల్ దశలో నువ్వు మింగుతావు, ఈసోఫాజియల్ దశలో ఈసోఫాగస్ ద్వారా జీర్ణాశయానికి చేరుకుంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్, దట్ ఈస్ డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్. ఇక్కడ నుంచి మనం అలిమెంటరీ కెనాల్ పార్ట్స్ని, అలాగే డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ని, డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ని, వాటితో పాటు మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం, డైజెషన్ ప్రాసెస్ని సైమల్టేనియస్ చెప్పుకుంటాం. సో డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్లో మనం 2 రకాలు చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి ఏంటంట, ఆహార నాళ కుడ్యముతో అనుసంధానమైన ఉంది. రెండోది ఏంటంట, ఆహార నాళానికి కుడ్యానికి వెలుపల ఉండి వాహికల ద్వారా కలపబడి.
Digestive glands are of two types. The first one is those glands that are located in the mucosal epithelium. They are part and parcel of the wall of the alimentary canal. And the second ones are the glands which are present outside the wall but are connected to the wall of the alimentary canal through ducts. Coming to the first part, there are three. One is present in the stomach wall. They are called as gastric glands. The second one is present in the duodenal wall. They are called as Brunner's glands. The third one are present in the ileal wall, and they are called as intestinal glands or crypts of Lieberkühn. Okay. సో మొదటి రకం ఏం చెప్తాను, ఆహార నాళం కుడ్యములో ఉండే జీర్ణ గ్రంథులు. ఇవి మూడు రకాలు. జీర్ణాశయం కుడ్యములో ఉండే వాటిని జఠర గ్రంథులు అంటాం. ఆంత్రమూలం యొక్క సబ్మ్యూకోజా అధోశ్లేష్మ స్తరము ఇందాక చెప్పాను కదండి, సబ్మ్యూకోజాలో కూడా ఉంటాయి కదా, ఇది సబ్మ్యూకోజాలా ఉంది. వీటిని బ్రున్నర్ గ్రంథులు అని అంటారు, ఇక్కడ రాస్తారు. మూడవది ఆంత్ర గ్రంథులు, వీటిని క్రిప్స్ ఆఫ్ లిబర్కూన్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఓకే. నెక్స్ట్ మిగిలింది ఏంటి, ఆహార నాళానికి వెలుపలు ఉన్నవి. సో ఈ ఆహార నాళానికి వెలుపల ఉన్న వాటిని మళ్ళీ మనం మూడు భాగాలుగా చెప్పుకుంటాం. ఒకటి సెలైవరీ గ్లాండ్స్, నాళాజల గ్రంథులు. రెండు లివర్, కాలేయం. మూడు ప్యాంక్రియాస్, క్లోమం. ఈ రకంగా మనకి 6 రకాల జీర్ణ గ్రంథులు జీర్ణక్రియలో తోడ్పడతాయి. దీంట్లో మొట్టమొదటిది జఠర గ్రంథులు. ఓకే. ఈ జఠర గ్రంథులు జఠరసాన్ని స్రవిస్తాయి. రెండవ గ్రంథులు బ్రున్నర్ గ్రంథులు. ఇవి ఒక ఆల్కలైన్ అంటే ఉంటాం క్షార జీర్ణరసాన్ని స్రవిస్తాయి. మూడవది ఇంటెస్టైనల్ ఆంత్ర గ్రంథులు. వీటిని లిబర్కూన్ గుహ్వికలు అని అంటారు. గుహ్విక అంటే అర్థం ఏంటి, ఈ ప్రాంతం అన్నమాట. ఏదైతే ఇలాగా ముడతపడిందో దాన్ని గుహ్వికలు అంటాం. ఈ ప్రాంతాన్ని లిబర్కూన్ అన్న సైంటిస్ట్ కనుక్కున్నాడు కాబట్టి లిబర్కూన్ గుహ్వికలు అని చెప్తానన్నారు. తర్వాత వీటికి ఆంత్ర గ్రంథులు అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఇవి ఆంత్ర రసాన్ని స్రవిస్తాయి. So the first kind of glands are gastric glands which secrete gastric juice. The second one are Brunner's glands. They secrete an alkaline juice which is without enzymes. The third one are called as intestinal glands present in the ileal wall. They are discovered by Lieberkühn, which are like infoldings called as crypts. Hence, he called them as crypts of Lieberkühn, in which the glandular cells are present that are responsible for the secretion of gastric juice. So, this is the lacteal vessel, and this is the capillary network of arteries and veins in the villi. And the second time passer to be liver, pancreas, and salivary glands. Okay. సో రెండో రకం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఆహార నాళ కుడ్యానికి వెలుపలు ఉండేవి. ఇవి లాలాజల గ్రంథులు, కాలేయము మరియు జీర్ణాశయానికి డియోడినంకి మధ్యలో సిక్యంలో ఉండేటటువంటి క్లోమ గ్రంథి. సో వీటి ఒక్కొక్కటి దాని గురించి మనం చెప్పుకుందాం. సో ఆల్ ద డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ సెక్రీట్ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్. జీర్ణ గ్రంథులన్నీ కూడా జీర్ణరసాలని స్రవిస్తాయి. సో ఈ జీర్ణరసాలు వాటి యొక్క వాల్యూమ్, వాటి యొక్క pH ఈ స్లైడ్లో చూద్దాం. ఏంటంట, సెలైవా రోజుకి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం లోపల పడుకునే లోపల 24 గంటల్లో ఎంత స్రవించబడుతుంది, 1 లీటర్. దీని pH 6.0 to 7.0 అన్నారు. యాక్చువల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద బుక్స్లో 6.5 ఉంటుంది, కొన్నిట్లో 6.7 ఉంటుంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ న్యూట్రల్కి దగ్గరలో ఉంది.
అందుకే దీన్ని నియర్ న్యూట్రల్ అని అంటారు. 7 కింద ఉంటే ఎసిడిక్ అంటాం కాబట్టి స్లైట్లీ ఎసిడిక్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as నియర్ న్యూట్రల్ pH or slightly acidic pH. అందువలన దెర్ ఇస్ నో టేస్ట్ ఫర్ సలైవా. 7కి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి నీ ఉమ్ము టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందని ఎవరైనా అడిగారు, మీకు ఏం చెప్తారు? టేస్టే చెప్పలేం, కానీ దీనికి acidic నేచర్ ఉన్నట్లు లెక్క. ఓకే, second one is gastric juice. How much is secreted? 1.5 liters per day. And its pH is 1 to 3.5. That means 7 నుంచి కిందకు వచ్చేసాం 1కి. అంటే it is highly acidic. అత్యధిక ఆమ్లత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే దీంట్లో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది కాబట్టి. The third one is pancreatic juice, గ్లోమరసం. ఇది కూడా రోజుకి 1 లీటర్ సేవించబడుతుంది. దీని pH 7కి పైన ఉంది, అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్కలైన్. 8 నుంచి 8.3, కొన్ని బుక్స్లో 8.5 అని ఉంటుంది. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ బైల్ జ్యూస్. ఇది 1 లీటర్ 1000 ml. దీని pH 7.7. ఇది కూడా క్షార స్థితిలో ఉంటుంది, ఆల్కలైన్ ఇన్ నేచర్. బ్రన్నర్స్ గ్లాండ్ సెక్రీషన్ 200 ml per day, 8 to 8.9. చూడండి, ఆల్మోస్ట్ 9 టచ్ అయిపోయింది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఆల్కలైన్, అత్యధిక క్షారత్వాన్ని కలిగి ఉంది. ఎందుకన్నది నెక్స్ట్ చెప్తాను. లాస్ట్ వన్ ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్. అన్నిటికంటే ఎక్కువ స్రవించబడేది ఇదే. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ the proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acids, all the 4 kinds of macromolecules are digested. In saliva, only carbohydrates are digested. In gastric juice, that means stomach, only proteins are digested with an extent of small gastric lysis activity. And these two put together digest carbohydrates, proteins and lipids. And this is not digesting anything. And intestinal juice digests carbohydrates, proteins, lipids, and also nucleic acids. This is the place where all the 4 different types of biomacromolecules are completely digested. That is the reason why it is secreted in large quantity, and it is said to be having a different pH. So why God has given different pH for each juice? Why not all are same? Why? Because here the gastric juice secretes an enzyme called as pepsin. Pepsin is active only in acidic medium. That is the reason why this gastric juice is having HCl, and this is highly acidic. జఠరసంలో పెప్సిన్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. అది ఆమ్ల మాధ్యమంలో మాత్రమే పనిచేస్తుంది. కాబట్టి నువ్వు తీసుకున్న ఆహారంలో కొంచెం కఠినంగా ఉండేవి ప్రోటీన్లే, కార్బోహైడ్రేట్లు క్రొవ్వులతో పోలిస్తాయి. అందుకే దేవుడు స్టార్ట్ చేశాడు ఇక్కడ జీర్ణాశయంలో ప్రోటీన్ డైజెషన్తో స్టార్ట్ చేశాడు. ఈ ప్రోటీన్ డైజెషన్కి పెప్సిన్ అనే బలమైన ఎంజైమ్ పెట్టాడు. ఈ బలమైన ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుందట? ఆమ్ల మాధ్యమంలోనే పనిచేస్తుంది. ఎందుకు మనకు తెలుసు, ప్రతి ఎంజైమ్కి 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి టెంపరేచర్, ఒకటి pH. టెంపరేచర్ మారినా పనిచేయవు, pH మారినా పనిచేయవు. కాబట్టి దానికి ఆప్టిమం టెంపరేచర్, ఆప్టిమం pH, యుక్తతం ఉష్ణోగ్రత, యుక్తతం pH వద్ద మీరు మాత్రమే పనిచేస్తాయి. సో అందుకనే దీనికి అలా ఉంది. అలాగే ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్లో ఉన్న ఎంజైమ్స్ పనిచేయడానికి ఆల్కలైన్ కావాలి. ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్లో ఉన్న ఎంజైమ్స్ పనిచేయడానికి ఆల్కలైన్ మీడియమే కావాలి. సో ఏ ఎంజైమ్కి ఏ మీడియం కావాలో ఆ మీడియం ఇవ్వడానికి డిఫరెంట్ pHలు అన్నవి ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఎంజైమ్లు అన్నీ ఏం చేస్తాయి? ఆహారాన్ని డైజెస్ట్ చేస్తాయి. ఏంటి ఆహారం? మనం చెప్పుకున్న బయోమాక్రోమాలిక్యూల్స్, ప్రోటీన్లు, పిండి పదార్థాలు, క్రొవ్వులు, కేంద్రకామ్లాలు. సో ఈ డైజెషన్ యొక్క సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డిగ్రేడేషన్ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూస్తాం. సో ఆల్ ద digestive juices secrete enzymes that are responsible for the breakdown of
4 different biomacromolecules, proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids. And this slide depicts the sequence of degradation. So first of all, we take through food proteins. The enzymes break down the proteins of the food into proteases. So these are the first products of protein digestion. And they are broken down to produce peptones. Peptones are broken down to produce polypeptides, or simply we can say it is, you can skip it, and it is peptides. Peptides are broken down to produce tripeptides. Tripeptides are broken down to produce dipeptides. And finally, monopeptides or amino acids are released, with which we can say that protein digestion is completed. Likewise, coming to the carbohydrate digestion. The carbohydrates that we take are said to be polysaccharide, which are biomacromolecules like starch, glycogen. And they are said to be broken down to produce oligosaccharides. That means if the starch is having 100 glucose residues, oligosaccharides will be having tens of glucose residues. And these are broken down to produce disaccharides. And the disaccharides are having only 2 sugar molecules, which are again finally broken down to produce monosaccharides, which are simply containing 1 molecule, sugar molecule, which cannot be further hydrolyzed, which cannot be further broken down, with which we can say that the carbohydrate digestion is said to be completed. Okay, and we call these as polysaccharidases or simply amylase. And this amylase is present in salivary juice, pancreatic juice, and intestinal juice. And the second one is said to be oligosaccharidases. And one such oligosaccharide is dextrin, which is broken down by this. And the third one are called as disaccharidases, exemplified by maltase, which breaks down maltose, sucrase, which breaks down sucrose, and lactase, which breaks down lactase, releasing glucose, fructose, galactose, the monosaccharides. And finally, digestion of lipids. Lipids are in the form of triglycerides. And these triglycerides are broken down into diglycerides, monoglycerides, releasing finally the fatty acids and glycerol. And all these are mediated by esterases because they are involved in the cleaving of ester bond, or simply because they are cleaving the lipids, we can call them as lipase. So each and every stage in the lipid breakdown is caused only by lipase. సో ఆహార నాళాలలో జీర్ణక్రియకు సంబంధించిన ఎంజైములు ఆహారాన్ని జీర్ణం చేసేటప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది అంటే ప్రోటీన్లు ప్రోటియోజులు గాను, ప్రోటియోజులు పెప్టోన్లు గాను, పెప్టోన్లు పెప్టైడ్లు గాను, పెప్టైడ్ నుంచి 3 అమైనో ఆమ్లాలు కలిగినటువంటి పెప్టైడ్, దాంట్లోంచి ఒకటి తీసేస్తే 2 అమైనో ఆమ్లాలు కలిగిన డైపెప్టైడ్, దాంట్లోంచి ఆ రెండింటిని విడగొట్టేస్తే 1 అమైనో ఆమ్లం మోనోపెప్టైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. దీంతో మనం ఏం చెప్తాం, ప్రోటీన్ల జీర్ణక్రియ పూర్తయిందంటాం. అలాగే మనం తీసుకున్న ఆహారంలో కార్బోహైడ్రేట్లు పాలీసాకరైడ్ల రూపంలో ఉంటాయి. ఉదాహరణ ఏంటి, స్టార్చ్, గ్లైకోజన్. స్టార్చ్ ప్లాంట్ ఫుడ్లో ఉంటుంది, గ్లైకోజన్ యానిమల్ ఫుడ్లో ఉంటుంది. దీని మీద పనిచేసే ఎంజైమ్ని పాలీసాకరైడేజెస్ అని అంటాం. ఉదాహరణ ఏంటి, అమైలేస్. ఇది దీన్ని ఆలిగోసాకరైడ్ కింద జీర్ణం చేస్తుంది. ఆలిగోసాకరైడ్స్ మీద ఆలిగోసాకరైడేజ్లు పనిచేసి వాటిని డైసాకరైడ్ల కింద మారుస్తాయి. డైసాకరైడ్లు అంటే రెండు షుగర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నామన్నమాట. వీటి మీద డైసాకరైడేజెస్ పనిచేస్తాయి. 3 రకాలు. మాల్టోస్ మీద పనిచేసేదాన్ని మాల్టేజ్ అంటాం, సుక్రోజ్ మీద పనిచేసేదాన్ని సుక్రేజ్ అంటాం, లాక్టోజ్ మీద పనిచేసేదాన్ని లాక్టేజ్ అంటాం. చివరికి మోనోసాకరైడ్స్ అని గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్, గెలాక్టోజ్ రిలీజ్ అవ్వడంతో పిండి పదార్థాల జీర్ణక్రియ పూర్తయిపోయిందని చెప్తాం. ఈ సీక్వెన్స్ గుర్తుంచుకోండి. లిపిడ్లు అన్నవి ట్రైగ్లిసరైడ్ రూపంలో ఉంటాయి. ఇవి ముందుగా డైగ్లిసరైడ్గా, తర్వాత మోనోగ్లిసరైడ్గా, చివరికి క్రొవ్వు ఆమ్లాలు, గ్లిసరాల్గా విడిపోతాయి. ఈ 3 చర్యలకి కూడా ఒకటే ఎంజైమ్ లైపేజ్ లేదా
ఎస్టరీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం దేంతో స్టార్ట్ చేద్దాం? సెలైవరీ గ్లాండ్స్. సెలైవరీ గ్లాండ్స్ ర్యాబిట్లో అదర్ మ్యామల్స్లో తీస్తే 4 ఉంటాయి, కానీ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? దే ఆర్ 3 ఇన్ నెంబర్, సారీ 3 పేర్స్ ఇన్ నెంబర్. కుందేల్లో అయితే 4 జతలు ఉన్నాయి, మనలో అయితే 3 జతలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఒకటి ఎక్కడ ఉందంట? చెవికి దగ్గరలో ఉంది. పార్ మీన్స్ నియర్, ఆటెడ్ మీన్స్ ఇయర్. చెవికి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి parotid glands, because they are present near the ear, they are called as parotid glands, and these are the largest salivary glands. లాలాజల గ్రంథుల్లో అతి పెద్దది. సార్ స్క్రీన్ షేర్ అవ్వలేదా? అవుతుంది సార్. అవుతుంది సార్. ఇది నెట్ అయిపోయింది. ఒకసారి చూస్తా. ఓకే, the second one are said to be called as sublingual glands. Lingua means tongue. Sub అంటే కింద ఉందని అర్థం. సో సబ్లింగువల్ గ్లాండ్స్ ఎక్కడ ఉంది? నాలికకి దిగువన ఉంది, అందుకే దీన్ని సబ్లింగువల్ గ్లాండ్ అని చెప్తాను. మూడవది సబ్ మ్యాండిబులరీ ఆర్ సబ్ మ్యాక్సిలరీ గ్లాండ్. అధోజిహ్వికా గ్రంథం దీని అంటాం, అధోజంబికా గ్రంథం దీని అంటాం. సో నీకు లోవర్ జా ఏదైతే ఉందో, ఈ లోవర్ జా యొక్క కార్నర్లో ఉండేది సబ్ మ్యాక్సిలరీ గ్లాండ్. ఈ రకంగా నీకు 3 జతల లాలాజల గ్రంథులు, 3 రైట్ సైడు 3 లెఫ్ట్ సైడు ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, ఇవన్నీ కలిసి ఏం చేస్తున్నాయి? సెలైవాని సెక్రీట్ చేస్తాయి. ద సెలైవరీ గ్లాండ్ సెక్రీట్ సెలైవరీ జ్యూస్ ఆర్ సింప్లీ సెలైవా. సెలైవలో ఏముంటుంది? 99.3% ఆఫ్ సెలైవా కంప్రైజెస్ ఆఫ్ వాటర్. సెలైవాలో అధిక శాతం, ఆల్మోస్ట్ మొత్తం అంతా కూడా ఏముంది? వాటర్ తప్ప ఇంకేమీ లేదు. ఇదేం చేస్తుందంట? నోరు ఎండిపోకుండా చేస్తుంది. ఇట్ ప్రివెంట్స్ డ్రైయింగ్ ఆఫ్ ద మౌత్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. దే యాక్ట్ యాజ్ బఫరింగ్ ఏజెంట్స్. దీంట్లో ఏం ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మేము చెప్తాం. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఇస్ salivary amylin, which is also called as ptyalin, that is involved in the digestion of starch. దీంట్లో లాలాజల అమైలేజ్ లేదా టైలిన్ ఉంటుంది, స్టార్చ్ని జీర్ణ చేస్తుంది. అండ్ లాస్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ టు బి లైసోజైమ్. ఇట్ ఈస్ యాంటీ మైక్రోబియల్ ఇన్ నేచర్, ఇట్ కిల్స్ ద బ్యాక్టీరియా. కాబట్టి మన చేతులు నోట్లో రోజంతా పెడతానే ఉంటాం, ఎక్కడ చేతులు పెట్టినా డైరెక్ట్గా నోట్లోకి వెళ్తాయి. ఎక్కడెక్కడ పెన్లు పెన్సిల్ కూడా నోట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. మరి దేవుడు దానికోసం మనం ఇలాంటి పనులు చేస్తామని సలైవలో ఏం పెట్టాడు? లైసోజైమ్. అక్కడికక్కడే కొన్ని బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తుంది అనమాట. లాస్ట్ వన్ క్యాలిక్రేన్. ఈ క్యాలిక్రేన్ కూడా సెలైవరీ జ్యూస్లో ఉంటుంది. ఈ సెలైవరీ గ్లాండ్స్ వాస్కోడైలేషన్ జరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎలాగంట? ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ని ఇది క్యాలిడిన్ లేదా బ్రాడీకైనిన్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అది సెలైవరీ గ్లాండ్స్ని వాస్కోడైలేషన్ చేయడానికి తోడ్పడుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ composition. This is the composition of salivary juice. మరి సెలైవరీ సెక్రీషన్స్ 2 రకాలుగా చెప్తారు. ఏంటంట? ఒకటి సీరస్ సెక్రీషన్, 2 మ్యూకస్ సెక్రీషన్. సీరస్ సెక్రీషన్ కంటైన్స్ టయాలిన్ అండ్ మ్యూకస్ సెక్రీషన్ కంటైన్స్ మ్యూసన్. ఓకే, సెలైవరీ లాలాజల స్రావం, లాలాజలం 2 రకాలుగా ఉంటుందంట, సీరస్ స్రావము, మ్యూకస్ స్రావం. సీరస్ స్రావంలో ఎంజైమ్ ఉంటుంది, మ్యూకస్ స్రావంలో మ్యూసిన్ ఉంటుంది. మరి మూడిట్లో ఏది సీరస్ ఏది మ్యూకస్ అని చూస్తే పెరోటిడ్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ఓన్లీ సీరస్. దట్ మీన్స్ ది సెక్రీట్ ఎంజైమ్. సబ్మాండిబులర్ అండ్ సబ్లింగువల్ గ్లాండ్స్ ఆర్ బోత్ సీరస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యూకస్. సబ్మాండిబులర్ అది అలాగే అధోజంబికా గ్రంథులు, జీవికా గ్రంథులు సీరస్ స్రావాన్ని, మ్యూకస్ స్రావాన్ని అంటే ఎంజైమ్ని స్రవిస్తాయి, శ్లేష్మాన్ని కూడా స్రవిస్తాయి. ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఇవన్నీ కలిసి ఏం చేస్తున్నాయి? బక్కల్ క్యావిటీలో డైజెషన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో డైజెషన్ when comes to buccal cavity, only carbohydrates are digested. Why? Because it is having only time.
టైలిన్ మాత్రమే, లాలజల్ అమైలేజ్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి పిండి పదార్థాలు మాత్రమే జీర్ణమవుతాయి. సో దిస్ పార్టీ డైజెస్టివ్ ఫుడ్ ఈస్ కాల్డ్ as బోలస్. సో ఈ పిహెచ్ దగ్గర ఎంత ఉంది, 6.8 ఉంటుంది, కొన్నిట్లో 6.7 ఉంటాడు, 6.5 ఉంటుంది, అని పట్టించుకోకండి, 7కి దగ్గరలో ఉందని గుర్తుంచుకోండి. సో it breaks down starch into oligosaccharides, that means alpha dextrin plus maltose. మాల్టోస్గా బ్రేక్ చేస్తుంది. దీని సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డిగ్రేడేషన్ ఒకసారి గమనిస్తే, మీకు నేను చెప్పాను రా స్టార్చ్ మనం తినలేము అని, బాయిల్ స్టార్చ్ మాత్రమే డైజెస్ట్ అవుతుందండి. సో ఇట్స్ డైజెషన్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ బాయిల్ స్టార్చ్. Tylen breaks it down to soluble starch first, followed by erythrodextrin and maltose, followed by acrodextrin and maltose, finally isomaltose and maltose. దీన్ని ఐడిన్తో టెస్ట్ చేయొచ్చు ప్రతి స్టేజ్ని కూడా. ఐడిన్తో టెస్ట్ చేసినప్పుడు సాల్యుబుల్ స్టార్చ్ స్టేజ్లో ఉంటే ఆ సలైవ ఐడిన్ కలపగానే బ్లూ కలర్లో మారుతుంది. ఎరిథ్రోడెక్స్ట్రిన్ స్టేజ్లో ఉంటే రెడ్ కలర్లో మారుతుంది. ఇక్కడ ఎటువంటి కలరు రాదు. అప్పుడు మనం ఏం చెప్పచ్చు, ఆక్రోడెక్స్ట్రిన్ గాను ఐసోమాల్టోస్ గాను మారింటాయి. అంటే ఆలిగోసాక్రైడ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి, అవి బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి డైసాక్రైడ్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇది దీని యొక్క సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డిగ్రేడేషన్. సో ఇన్ డైజెషన్, ఇన్ buccal cavity, the boiled starch is broken down to form soluble starch, which with iodine forms blue color, which is broken again by Tylen to produce erythrodextrin, which is an oligosaccharide plus maltose disaccharide, which give red color with the iodine, followed by the digestion again by Tylen to form acrodextrin and maltose, which gives no color with iodine, finally releasing isomaltose and maltose, which also do not give any color. So based on color reaction, at what stage of digestion this starch is present in mouth, we can easily identify. There is a salivary amylase activity experiment in your degree, and based on this you can easily understand the salivary amylase activity. Coming to the other functions of the saliva, ఎలా జలానికి ఏం ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయని చూస్తే, ఇందాక చెప్పాను ఏంటంట, ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ బఫరింగ్ ఏజెంట్ బికాస్ ఇట్ కంటైన్స్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. బఫరింగ్ ఏజెంట్లుగా పనిచేస్తుంది. ఇది ఎలక్ట్రోలైట్స్ కలిగి ఉంటుందని చెప్పాను. ఏమున్నాయంటే వీటిలో, ఇట్ ఈస్ కంపోజ్డ్ మెయిన్లీ ఆర్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ పొటాషియం అండ్ బైకార్బోనేట్ అయాన్స్. దీంట్లో అధిక స్థాయిలో పొటాషియం మరియు బైకార్బోనేట్ల అయాన్లు ఉన్నాయి. అంటే ఏవి తక్కువ ఉన్నాయి, సోడియం అయాన్లు, క్లోరైడ్ అయాన్లు తక్కువగా ఉంటాయి. కొన్ని పుస్తకాలు ఈ రెండు ఉన్నాయని రాస్తారు, కానీ నిజానికి ఏవి ఎక్కువ ఉన్నాయి, మన లాలాజలంలో పొటాషియం అయాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, బైకార్బోనేట్ అయాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. నేను ఎంఎస్సి సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు దెర్ ఇస్ అ వైవా. సో ప్రొఫెసర్ ఈజ్ రిటైర్డ్ నౌ, హిస్ నేమ్ ఇస్ సుబ్బారావు గారు, BVSSR సుబ్బారావు గారు. So when I sat before him, he started asking questions. One question he asked me. So there is a dog. The dog has a tongue, and the tongue continuously from through the tongue, the saliva is said to be dribbling. So tell me what the reason is. That is the question. So it is nowhere concerned with the entire physiology or any other thing, but actually it is concerned with this. So no question related to subject is asked. He just asked me this one, and I immediately told him it is for thermoregulation. Why? Because the saliva helps heat loss. Okay, మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఇది థర్మోరెగ్యులేషన్ ప్రక్రియలో ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ వాటర్ బ్యాలెన్స్ త్రూ థర్స్ట్. ఎప్పుడైతే నీకు బాడీలో నీరు తగ్గిపోయిందో వెంటనే దాహం వేస్తుంది. సో నాలుకకి నీళ్లు తడిస్తే కానీ నీకు ఆ దాహం తీరదు, అంటే వాటర్ బ్యాలెన్స్కి ఉపయోగపడుతుంది. ఇన్ అడిషన్ టు దిస్, ఇట్ ఎక్స్క్రీట్స్ యూరియా, heavy metals and thiocyanate.
విసర్జన చేస్తుందంట. ఏవి? యూరియాని, హెవీ మెటల్స్ని, థయోసైనేట్స్ని, ఇన్ కేస్ మీ ఫుడ్లో ఉంటే గనక. ఓకే, ఇది కాక దిస్ ఇస్ ఆల్సో హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ సర్టెన్ సబ్స్టాన్సెస్ విచ్ విల్ బి డిస్కస్ లేటర్. వీటితో పాటు కొన్ని పదార్థాల శోషణలో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అవేంటన్నది తర్వాత చూద్దాం. నెక్స్ట్, salivary glands, digestion in oral cavity, followed by pharynx, esophagus, it reaches the stomach. So stomach has in its wall gastric glands, and the gastric glands are of three types: cardiac glands, pyloric glands, and fundus glands. The cardiac glands secrete mainly mucus. Pyloric glands secrete mucus plus pepsinogen plus gastrin, whereas fundus secretes all the components of gastric juice, that is hydrochloric acid, pepsinogen, intensive factor, mucus, and also renin. Okay, సో జఠరగ్రంథులకు వచ్చేసరికి 3 రకాలు చెప్తాం. ఇది కార్డియాక్, ఇది పైలోరిక్. ఆహార వాహికతో కలిసి ఉందేమో హార్దిక జీర్ణాశయం, ఆంత్రబోలతో కలిసి ఉన్న భాగమేమో పైలోరిక్, జఠర నిర్గమ జీర్ణాశయం. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉండేదే ఫండస్. ఈ ఫండస్ ముఖ్యమైనది. దీన్ని ఆక్సింటిక్ గ్లాండ్స్ అని కూడా అంటారు. ఆక్సింటిక్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే యాసిడ్ ఫార్మింగ్ సెల్, యాసిడ్ ఫార్మింగ్ అని అర్థం. అంటే ఇక్కడ హెచ్సిఎల్ శ్రమించబడుతుంది కాబట్టి దీనికి ఆక్సింటిక్ గ్లాండ్ అని పేరు పెట్టారు. మీరు చదువుకున్నప్పుడు ఆక్సింటిక్ సెల్స్ అని కూడా చదువుకున్నారు కదా. ఆక్సింటిక్ సెల్స్ ఎక్కడైనా ఉంటే మీకు అర్థం ఏంటి? యాసిడ్ రిలేటెడ్ అని అర్థం. దీంతో పాటు ఎంజైమ్స్ పెప్సినోజన్, క్లోరిన్, అంతర్గత కారకం, శ్లేష్మం కూడా స్రవించబడుతుంది. పైలోరీ గ్లాండ్స్ జఠర నిర్గమ గ్రంథులకు వచ్చేసరికి ముఖ్యంగా శ్లేష్మం, తక్కువగా పెప్సినోజన్, గ్యాస్ట్రిన్ స్రవించబడతాయి. ఈ గ్యాస్ట్రిన్ అనేది ఈ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ రెగ్యులేట్ చేసే హార్మోన్. మూడవది హార్దిక గ్రంథులు. ఇవి ముఖ్యంగా జీర్ణాశయాన్ని అతి కొద్దిగా మాత్రమే ఎంజైమ్ అని స్రవిస్తాయి. ఓకే, మరి ఈ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ సెక్రీషన్కి వచ్చేసరికి దీంట్లో 3 ఫేజ్లు ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా 4 ఫేజ్ల గురించి చెప్తారు. తర్వాత 4వ ఫేజ్ని 3వ ఫేజ్లో పార్టికల్ చెప్పేశారు కాబట్టి మనం 3 ఫేజ్ల గురించి చెప్పుకుంటాం. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నర్వస్ ఫేజ్ ఆర్ సెఫాలిక్ ఫేజ్. Due to it is this type of that means the secretion of gastric juice during nervous phase occurs due to the arrival of the impulse in the brain by the stimulation caused by vagus nerve, that is 10th cranial nerve. So 10th cranial nerve is related to head region, hence we call it as cephalic phase. సో మొదటిది ఏంటంట? సెఫాలిక్ దశ లేదా నాడీ దశ. ఇది ఎలా కలుగుతుంది? 10వ కపాల నాడి, వ్యాగస్ నాడి నుంచి వచ్చినటువంటి నాడీ ప్రచోదనం ద్వారా కలుగుతుంది. దీనికోసం పావ్లోవ్ అనే సైంటిస్టు పెద్ద ఎక్స్పెరిమెంటే చేశాడు. ఏం చేశాడు? ఈసోఫాగస్ని కట్ చేసేసాడు. ఈసోఫాగస్ని కట్ చేసేసి డాగ్కి స్టమక్ ఉంచాడు. ఈసోఫాగస్ కట్ చేసినంత మాత్రాన ఆ డాగ్ ఏం చచ్చిపోదు. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఫుడ్ ఈసోఫాగస్ నుంచి స్టమక్కి వెళ్ళదన్నమాట. మరి స్టమక్లో డైజెస్టివ్ జ్యూస్ సెక్రీట్ అవుతుందా లేదా అని టెస్ట్ చేస్తే సెక్రీట్ అయిపోయింది. ఎప్పుడు? దానికి ఎదురుగుండా ఫుడ్ చికెన్ ముక్క పెట్టగానే ఫుడ్ ఇక్కడ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ సెక్రీట్ అయ్యింది అంటే ఆ కారణం ఏంటంట? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఇన్వాలంటరీ యాక్టివిటీ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. సో బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక ప్రచోదనం వల్ల ఇది జరిగిందని తెలిసింది. అందుకనే the foreigners generally before eating food they take what we call it as appetizer or broth అంట. ఫుడ్ తినే ముందు హోటల్కి వెళ్తే అపటైజర్ ఆర్ బ్రాత్ తీసుకుంటారు. అపటైజర్ ఆర్ బ్రాత్ ఏంటంట? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, మీరు హోటల్కి వెళ్తే ఫస్ట్ ఏం ఆర్డర్ ఇస్తారండి? ఎవరైనా చెప్తారు? సూప్ సార్. వెరీ గుడ్, సూప్ ఆర్డర్ ఇస్తారు. సో మనలో చాలా మంది టొమాటో సూప్ ఆర్డర్ ఇచ్చుకుంటాడు. ఎందుకు? అది టమాటో సూప్ టీగా ఉంటుందో మరి కారంగా ఉంటుందో ఏమో తెలియదు. కానీ దీని యొక్క ముఖ్యమైన పని ఏంటి? సూప్ షుడ్ కంటైన్
ప్రోటీన్స్. కాబట్టి వెజ్ అయినా నాన్ వెజ్ అయినా ప్రోటీన్ రిచ్ సూప్ తీసుకోండి. అదేం చేస్తుందంట, ఇట్ ప్రిపేర్స్ ద స్టమక్ రెడీ ఫర్ డైజెషన్ బై సెక్రీటింగ్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. ఓకే, ఆ ఫుడ్ని చూడగానే నీకు బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇవ్వగానే నీకు చికెన్ బిర్యానీ, హైదరాబాద్ బిర్యానీ అనుకుంది అన్నీ అవుతుంది, కొంత నోట్లోకి లాలజలం ఉత్పత్తి. అదే టైంలో ఏమవుతుందంట, దీంట్లో కూడా స్టమక్లో జీర్ణాశయంలో జీర్ణరసాలు స్రవించబడుతుంది. కారణం ఏంటంట, ఈ వ్యాగల్ స్టిమ్యులేషన్ వల్ల. రెండవది ఏంటి, గ్యాస్ట్రిక్ ఫేస్. ఇట్ ఈస్ హార్మోనల్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ caused mainly by gastric, released by duodenal mucosa. ఆంత్రమూలం యొక్క శ్లేష్మస్తరములో ఉంచి స్రవించబడే గ్యాస్ట్రిన్ అనే గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ హార్మోన్ వలన జీర్ణాశయంలోని జఠరస్రం స్రవించబడితే దాన్ని గ్యాస్ట్రిక్ దశ లేదా హార్మోనల్ దశ అంటాం. మరి ఓన్లీ గ్యాస్ట్రినా కాదు, దీనికి లోకల్ రిఫ్లెక్సెస్ ఉంటాయి. గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ రిఫ్లెక్స్ అంటాం. ఇంకొకటి వ్యాగల్ రిఫ్లెక్స్. 10th క్రేనియల్ రివర్స్ వచ్చిన రిఫ్లెక్షన్ ఎందుకంటున్నాం, అసంకలిత ప్రతికర్ష ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది అనమాట. ఈ రెండు ఎందుకు కలుగుతాయి, లోకల్ రిఫ్లెక్స్ కానీ వ్యాగల్ రిఫ్లెక్స్ కానీ? బోత్ అక్కర్ డ్యూ టు డిస్టెన్షన్. అంటే నీది జీర్ణాశయం అనుకుంటే, జీర్ణాశయంలో కొంత ఫుడ్ పనగానే జీర్ణాశయం ఏం చేస్తుంది, కొద్దిగా సైజ్ పెరుగుతుంది, వంగుతుంది. ఆ వంగినటువంటి ఈ జీర్ణాశయం నుంచి నాడులు ఏమవుతాయంట, డైరెక్ట్గా మోటార్ నర్వ్స్ బ్రెయిన్కి వెళ్ళిపోతాయి. అక్కడి నుంచి సెన్సరీ నర్వ్ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్కి వస్తుంది. అదేం చేస్తుంది, గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ స్టిమ్యులేట్ చేసి గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ సెక్రీట్ చేస్తుంది. దీన్ని మనం గ్యాస్ట్రిక్ ఫేస్ అని అంటాం. సో గ్యాస్ట్రిక్ ఫేస్ ఈస్ మెయిన్లీ కాస్డ్ బై గ్యాస్ట్రిక్, బట్ ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ ఇట్ ఈస్ కాస్డ్ బై డిస్టెన్షన్. What is distension? Whenever food enters the stomach somewhat goes down, and from there certain motor neurons go to the brain. From there sensory neurons come to the gastric gland and cause a reflex activity that is called as local reflex, which is gastrointestinal reflex, and vagal reflex. And these two are responsible for the gastric phase, which involves hormone mainly. మూడోది ఏంటి, ఆంత్రదశ, ఇంటెస్టైనల్ ఫేజ్. ఇంటెస్టైనల్ ఫేజ్లో ఏమవుతుందంట, స్టమక్లో ఉన్న ఫుడ్ డైజెషన్ అయిపోయి డియోడినంలోకి వెళ్ళిపోయాయి. ఇప్పుడు డియోడినంలో ఉన్న వాటర్, డియోడినంలో ఉన్నటువంటి ఆహారం మెయిన్లీ మీట్ అన్నాడు. మీట్ అంటే ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్. పెప్టోన్స్ ఏంటి, పార్టీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్. ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంట, గ్యాస్ట్రిక్ని రిలీజ్ చేసి గ్యాస్ట్రిక్ సెక్రీషన్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి. ఇది ఇంటెస్టైనల్ ఫేజ్. ఓకే, సో ఆంత్రదశ, ఇంటెస్టైనల్ ఫేజ్ is to be caused by the water, the protein rich meat extract, the partly digested proteins, that is peptones, present in the intestine which stimulate the gastric secretion. ఈ మూడు కాక నాలుగో దశ ఉంది, which is considered later as the part of intestinal phase, but we can read it separately also. It's called as interdigestive phase. Interdigestive phase occurs when HCl is secreted even during fasting. నువ్వు ఆహారాన్ని తీసుకోకుండా ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు కూడా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ స్రవించబడుతుంది. అందుకని ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు కనీసం నీళ్ళు తాగమంటారు. ఎందుకు, హెచ్సిఎల్ కంటిన్యూస్గా రిలీజ్ అయింది అనుకోండి, నీ గ్యాస్ట్రిక్ వాల్లో మ్యూకోజాన్ని కూడా కరిగించేసి చివరికి అల్టిమేట్గా నీ గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ వచ్చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్డైజెస్టివ్ ఫేస్. నెక్స్ట్, ఎంటెరోగ్యాస్ట్రిన్తో పాటు యూరోగ్యాస్ట్రిన్ అనే రెండు హార్మోన్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఏం చేస్తాయంట, ఇవి గ్యాస్ట్రిక్ సెక్రీషన్ని నిరోధిస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సెక్రీషన్ is inhibited by two kinds of hormones, enterogastrone and urogastrone. ఈ రెండు కూడా డియోడినల్ మ్యూకాజానికి సెక్రేట్ అవుతాయి. కాకపోతే యూరోగాస్ట్రిన్ని నార్మల్ మేల్ ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ యొక్క యూరిన్లో మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేశారు. కాబట్టి ఇది కూడా
గ్యాస్ట్రిక్ సెక్రేషన్ ఇన్హిబిట్ చేసిన జనరల్గా అందరిలోనూ దీన్ని గుర్తించలేదు కాబట్టి మెయిన్గా మనం దీని గురించి చెప్పుకుంటాం. అండ్ లాస్ట్ వన్, కెఫీన్ అండ్ ఆల్కహాల్, దే ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ హైలీ ఎసిడిక్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్. అందుకని ఎక్కువగా కాఫీ తాగేవాళ్ళు, టీ తాగేవాళ్ళలోను, ఆల్కహాల్ తాగేవాళ్ళలోను గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఎక్కువ వస్తాయి. కారణం ఏంటంటే ఇది ఎసిడిక్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ని, అంటే హెచ్సిఎల్ ఎక్కువగా కలిగిన జఠ రసాన్ని స్రవించడానికి తోడ్పడుతుంది కాబట్టి. ఓకే, coming to the actual structure of the gastric glands. The gastric glands are tubular glands, and these tubular glands are said to be formed by the epithelium of the stomach. They contain 3 different kinds of cells, and when I have studied, a 4th type of cell is added, that is argentine cell, because it is stained by argentinum, that is silver stain. But now this is discarded. So there are 3 types of cells. One is chief cell, also called as peptic cells. Second one, oxyntic or parietal cells. As the name implies, it secretes HCl. Chief means it secretes enzymes. And neck cells or goblet cells, which secrete mucus. So 3 రకాల కణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్య కణాలు ఇవి ఎంజైమ్లు స్రవిస్తాయి. ఆక్సెంటిక్ కణాలు పేరు తగ్గట్లుగా ఇవి యాసిడ్ని స్రవిస్తాయి. నెక్ సెల్స్ అంటే ఏంటి? ఈ ట్యూబులర్ గ్లాండ్లో ఈ భాగం నెక్ అని చెప్తాను అంటాం, మెడ భాగం. ఆ మెడ భాగంలో ఉంటాయి కాబట్టి నెక్ సెల్స్ అన్నాం. ఇవి శ్లేష్మాన్ని స్రవిస్తాయి. మరి అందరికీ తెలిసిన ఆక్సెంటిక్ సెల్స్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని స్రవిస్తున్నాయి కదా. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ స్రవించేటప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సెల్ అనుకుందాం, ఎక్కడుంది? స్టమక్ వాల్లో ఉంది. ఇందులో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి దీని నుంచి బయటకు రావాలి. సో ఇక్కడికి వచ్చింది. ఈ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ రూపంలోనే సెల్ మెంబ్రెయిన్ ద్వారా వచ్చిందనుకోండి, ఈ సెల్ మెంబ్రెయిన్ కరిగిపోతుంది. కాబట్టి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ రూపంలో సెల్ మెంబ్రెయిన్ ద్వారా రాకూడదు. మరి ఎలా జరుగుతుంది ఒకసారి చూద్దాం. So this is the parietal cell. Outside there is extracellular fluid, and this parietal cell, let me draw it again. So the parietal cell is having a canalicus. This is the canalicus or lumen. Okay. So what actually happens is, this is extracellular fluid, this is the parietal cell, and this is the lumen. ఇది పెరైటల్ కణం అనుకుంటే, ఈ కణానికి వెలుపల ఏముంది? కణబాహ్య ద్రవం లేదా శరీరకోహ ద్రవం ఉంది. రెండో వైపు ఇవి తెరుచుకున్నటువంటి నాళం యొక్క కుహరం ఉంది. ఇది కణం యొక్క సైటోప్లాజం. ఇప్పుడు ఈ 3 భాగాల్ని ఇక్కడ చూపించాం. ఏం జరుగుతుంది అందులో ఒకసారి చూస్తే, ముందుగా ఏం జరుగుతుందంట, క్లోరైడ్ అయాన్స్ లూమెన్లోకి సెక్రెట్ అవుతాయి. క్లోరైడ్ అయాన్స్ లూమెన్లోకి సెక్రెట్ అవుతాయి. ఈ క్లోరైడ్ అయాన్స్ సెక్రెట్ అయినప్పుడు నీకేం జరుగుతుంది? పొటాషియం అయాన్స్, కొద్ది మోతాదులో సోడియం అయాన్స్ కూడా సెక్రెట్ అవుతాయి. కాబట్టి నీకు పొటాషియం క్లోరైడ్, సోడియం క్లోరైడ్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో పెరైటల్ సెల్, కుడ్య కణం, ఆక్సెంటిక్ కణం అంటాం, దీంట్లో వాటర్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి OH- గాను H- గాను విడిపోతుంది. ఎప్పుడైతే OH- అండ్ H- విడిపోయిందో ఈ H+ గాను ఈ ప్రోటాన్లు ఏం చేస్తున్నాయంట, H+, K+ ATPase ఎంజైమ్ సమక్షంలో, అందుకే ఇక్కడ ఫాస్ఫేట్ వేసాం. కారణం ఏంటంటే ఫాస్ఫారిలేషన్ జరిగింది నాకు. ఈ క్యారియర్ ప్రోటీన్ ద్వారా ప్రోటాన్లు ఏమో లూమెన్లోకి వస్తున్నాయి,
ఆల్రెడీ లోపలికి వచ్చిన పొటాషియం అయాన్లు కణంలోకి వచ్చేస్తాయి, ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతాయి. అదే టైంలో సోడియం పంప్ యాక్టివేట్ చేసి సోడియం అయాన్ కూడా లోపలికి తీసుకొచ్చేస్తుంది. అంటే మళ్ళీ పొటాషియం క్లోరైడ్ సోడియం క్లోరైడ్ ఇందాక ఏదైతే ఏర్పడిందో మళ్ళీ క్లోరైడ్ అయాన్లు విడిపోయిన క్లోరైడ్ అయాన్లు H+ అయాన్తో కలిసి హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్గా ఏర్పడుతుంది. మరి సెల్లో ఈ పొటాషియం సోడియం అయాన్స్ ఉంటే నెగిటివిటీ పాజిటివిటీ మారిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ రెండు మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాయంట, ఎక్స్చేంజ్ అయిపోతాయి. ఓకే, అదే టైంలో సెల్లో ఏం జరిగింది, శ్వాసక్రియ జరిగింది, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. గ్లూకోజ్ ఆక్సిడైజ్ అయింది, CO2 + H2O + ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది. సో CO2 రిలీజ్ అయింది. ఈ CO2 OH- కలిస్తే కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ కార్బోనిక్ యాసిడ్ HCO3- కి వెళ్ళిపోతుంది, H+ మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది, HCO3- బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఈ HCO3- స్టార్టింగ్ లో క్లోరైడ్ అయాన్స్ వచ్చాయని చెప్పాను కదా. ఈ క్లోరైడ్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ మన హాంబర్గర్స్ ఫినామినా చెప్పుకుంటాం కదా. HCO3- ఈజ్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ క్లోరైడ్ అయాన్స్ అని చెప్పుకుంటాం కదా. సో క్లోరైడ్ అయాన్స్ ముందు చెప్పాను నేను బయటకు వచ్చాయి. ఎలా వచ్చాయి, బైకార్బోనేట్ అయాన్లు బయటకు వెళ్ళిపోయాయి కాబట్టి ఈ లూమెన్లోకి క్లోరైడ్ అయాన్లు వస్తాయి. కాబట్టి నీకు HCl రూపంలో రాదు, H+ అయాన్లు వేడిగాను Cl- అయాన్లు వేడిగాను వస్తాయి. అదే టైంలో వాటర్ ఆస్మాసిస్ ద్వారా లూమెన్లోకి చేరి ఈ వాటర్లో ఈ రెండు కలిసి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ను ఫామ్ చేస్తాయి. ఓన్లీ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అయితే నీకు బర్నింగ్ సెన్సేషన్ వచ్చేస్తుంది. కానీ దేవుడు ఏం చేశాడు, వాటర్ని కూడా ఉంచడం వలన కొంత డైల్యూషన్ జరిగి ఆ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ లేకుండా జరుగుతుంది. సో కమింగ్ టు ద సెక్రేషన్ ఆఫ్ HCl, how it takes place. HCl is never secreted in the form of hydrochloric acid. It is secreted as H+ and Cl- ions. Okay, so let's see how this takes place. First of all, what happens is chloride ions from extracellular fluid are transported through parietal cell cytoplasm through its plasma membrane and reach the lumen of the canaliculus. So a parietal cell, let us say this is said to be having a structure like this. This is the cytoplasm. This is cytoplasm. This is the plasma membrane. This is the plasma membrane. This is the lumen, and this is the extracellular fluid. So all these events are taking place in between these three. So chloride ions have reached the lumen. At the same time, what is happening is potassium ions are also transported to the lumen, and sodium ions, few sodium ions are also transported. And what happens here? They combine with chloride to form sodium chloride and potassium chloride. As these events are happening, the water in the parietal cell breaks down to produce hydroxyl ion and a proton. Now the proton gradient takes place. So now this plasma membrane of the parietal cell is having a proton potassium ATPase, which breaks down this ATP, releases phosphate, and that phosphate phosphorylates the carrier protein. Now this is involved in the exchange of potassium ions into the cell with the protons reaching the lumen. As the potassium ions are going inside, now the potassium pump also starts and the sodium ions also go inside. So previously there is sodium chloride and potassium chloride here. Now there are again chloride ions being released, and these chloride ions combine with hydrogen or protons, hydrogen ions, to produce hydrochloric acid. If the hydrochloric acid is present as it is in the stomach lumen, there will be every chance for burning sensation. So in order to arrest this, God has provided us water. So water that is present in the coelomic fluid or extracellular fluid
by osmosis reaches the lumen where the what do you call the acidity of the HCl is said to be minimized. As these events are happening, parietal cell is a cell. Inside the cell, what happens? The oxidation of food substances takes place. For example, glucose is oxidized to produce carbon dioxide, water, and energy. So here carbon dioxide is produced. This combines with the OH minus ion to produce H2CO3. H2CO3 again breaks down to form H plus ions and HCO3 minus ions. So these H plus ions go outside and HCO3 minus ions go outside into the extracellular fluid. And the HCO3 ions, that is bicarbonate ions, as they are going out in exchange of these, the chloride ions are sent inside. So in the first step, I told you that chloride ions are going into the lumen. How they are going into the lumen? In exchange of the bicarbonate ion between extracellular fluid and parietal cell. From there, they reach the lumen. This is how the hydrochloric acid is said to be secreted. Is there any doubt? Please ask me. Otherwise, we'll move to the next part. Any doubt? Okay. And coming finally to the, with this digestion in stomach, I'll stop here. Tomorrow we'll resume. Gastric juice. It contains pepsinogen, which is converted to pepsin by hydrochloric acid. So pepsinogen is an inactive protein which is having 42,500 Daltons of molecular weight. When it is broken down, it becomes active, that is having a 35,000 Daltons molecular weight. At the same time, HCl is also involved in the conversion of chlorine into renin. Thus, we have two active enzymes, renin and pepsin. మనకి గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్లో ఉన్న రెండు ఎంజైమ్స్ ఇన్యాక్టివ్ రూపంలో ఉంటాయి. ఎందుకు? స్టమక్ వాల్లో ఈ సెల్లో చీఫ్ సెల్లో ఉన్నాయి. పెప్సిన్ రూపంలో ఉందనుకోండి, బయటకు వచ్చేటప్పుడు దీని మెంబ్రెయిన్ని డైజెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ డైజెస్ట్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం దేవుడు ఇన్యాక్టివ్ రూపంలో పెట్టాడు వీటిని హెచ్సిఎల్ యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఎలాగ? బ్రేక్ చేయడం ద్వారా. సో 42,500 డాల్టన్ ఉన్న పెప్సినోజన్ని 35,000 డాల్టన్ ఉన్న పెప్సిన్గా బ్రేక్ చేస్తుంది. అలాగే ప్రోలినిన్ కూడా. ఇవి రెండు కాక ఇంకేమున్నాయంట? we have gastric lipase, gelatinase, tributaries. ఈ ట్రిబ్యూటరీస్ ఏం చేస్తుంది? బటర్ ఫ్యాట్, ట్రిబ్యూటరీ అండ్ బటర్ ఫ్యాట్ని డైజెస్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. In addition to this, the gastric juice also contains intrinsic factor. The intrinsic factor is secreted again by parietal cells, which secrete HCl. It helps in the absorption of vitamin B12. సో వీటన్నిటితో పాటు ఒక అంతర్గత కారకం ఉంటుంది, అది విటమిన్ B12 శోషణలో తోడ్పడుతుంది. ఓకే, ఎవరిలోనైనా కనుక ఈ పెరైటల్ సెల్స్ క్రానిక్ గ్యాస్ట్రైటిస్ ఉన్న వాళ్ళు ఏమవుతుందంట, ఈ హెచ్సిఎల్ స్టమక్ వాళ్ళని కరిగించేస్తుంది. కరిగించడంతో ఈ ఆక్సిడెంటిక్ సెల్స్ లాస్ అయిపోతాయి. అప్పుడు వాళ్ళలో రెండు రకాలు వస్తాయి డిసీజులు. ఒకటి ఏంటంట, ఏక్లోర్హైడ్రియా. ఏక్లోర్హైడ్రియా అంటే అర్థం ఏంటి? నీకు హెచ్సిఎల్ క్వాంటిటీ తగ్గిపోతుంది, డైజెస్టివ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది. సెకండ్ వన్ ఇస్ పెర్నీషియస్ అనీమియా. పెర్నీషియస్ అనీమియా అంటే అర్థం ఏంటి? నీకు విటమిన్ B12 ఉంటేనే ఆర్బీసీ మ్యాచురేషన్ జరుగుతుంది. When RBC maturation doesn't take place, it results in megaloblastic anemia, which is also called as pernicious anemia. So pernicious anemia రావడానికి ఒక కారణం ఏంటంట, ఇంట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ లేకపోవడం. So coming to the functions of mucus, it adheres to food particles, ఆహారానికి అంటుకు పెట్టుకుంటుంది, coats the gut wall and prevents it from exposure to HCl, low resistance for slippage and thus allows food to slide with ease. ఆహారం స్లోగా జారడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా మ్యూకస్ స్ట్రాంగ్లీ రెసిస్టెంట్ టు డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్. హెచ్సిఎల్ తప్ప దీన్ని కరిగించేది ఇంకేది లేదు. నార్మల్గా కూడా హెచ్సిఎల్ కరిగించలేదు, ఓన్లీ క్రానిక్ గ్యాస్ట్రైటిస్లో తప్ప. మరి హెచ్సిఎల్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి? ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఎసిడిక్ మీడియం ఫర్ పెప్సిన్. పెప్సిన్ పనిచేయడానికి కావాల్సిన ఆమ్ల మాధ్యమాన్ని ఇస్తుంది.
ఇట్ ఈస్ యాంటీబ్యాక్టీరిసైడల్, బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తుంది. యాక్టివేషన్ ఆఫ్ పెప్సినోజెన్ ప్రోరైన్. ఇంతే కాకుండా పెప్సిన్కి ఇంకొక ఫంక్షన్ ఉంది, మీ అందరికీ తెలిసిందే, చదువుతుంది, అందుకే ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఆటో క్యాటలైటిక్ ఇన్ ఫంక్షన్. అంటే పెప్సినోజెన్ని పెప్సిన్గా హెచ్సిఎల్ మార్చిన తర్వాత రిమైనింగ్ పెప్సినోజెన్ని పెప్సినే యాక్టివేట్ చేసుకుంటుంది. దాన్ని ఆటో క్యాటలైటిక్ ఫంక్షన్ అంటాం. సో కమింగ్ ఫైనల్లీ టు ద డైజెషన్ ఇన్ స్టమక్, pepsinogen is converted to pepsin by HCl. Proline is converted to renin by HCl. And the pepsin is involved in the breakdown of proteins to proteases and peptones. Renin is involved in the conversion of milk protein casein to calcium paracaseinate, that is curd. So that is the reason why this is called as the protein enzyme which is responsible for curdling of milk. Okay. And in addition to this, there is gastric lipase, and this gastric lipase's activity is found to be very negligible. And this partly digested food of the stomach is said to be called as chyme, which is highly acidic. And after the peristaltic movements, it reaches the duodenum. And the digestion in duodenum and intestine followed by absorption, we are going to discuss in the next class tomorrow. సో జీర్ణాశయంలో జీర్ణక్రియ ఎలా జరుగుతుంది అంటే పెప్సినోజన్ని ప్రోరైనిన్ని హెచ్సిఎల్ పెప్సిన్ గాను ప్రోయిక్ గాను యాక్టివేట్ చేస్తుంది. యాక్టివేట్ అయిన పెప్సిన్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రోటీన్లు గాను పెప్టోన్లుగా మారుస్తుంది. మీరు చదువుకుంటే రెనిన్ పాల్లో ఉన్నటువంటి కెసిన్ ప్రోటీన్ కాల్షియం అయాన్లతో కలిపి కాల్షియం పెరాక్సినేట్ పెరుగు రూపంలోకి మారుస్తుంది. ఎందుకు అన్నది మీకు ఏం డౌట్ ఉంటే రేపు క్లాస్లో చెప్తాను ఎందుకున్నది అని. అంటే ఈ రెనిన్ యొక్క అడల్ట్ ఫామ్ని మనం ఖైమోసిన్ అని అంటాం. పెద్దవారిలో రెనిన్ ఉండదు, దాని బదులుగా ఏముంటుంది, ఖైమోసిన్ ఉంటుంది. ఈ ఖైమోసిన్ కాల్షియం పెరాక్సినేట్ మీద ఇప్పుడు పెప్సిన్ పనిచేసి దాన్ని మళ్ళీ ప్రోటియోజులు పెప్టోన్ కింద మారుస్తుంది. అంటే మిల్క్ ప్రోటీన్ డైజెస్ట్ అవ్వడానికి రెనిన్ పెప్సిన్ రెండు కావాలి, నార్మల్ ప్రోటీన్ డైజెస్ట్ అవ్వడానికి పెప్సిన్ ఉంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, గ్యాస్ట్రిక్ లైపేస్. దీని యొక్క యాక్టివిటీ నెగ్లిజిబుల్ కాబట్టి దీని గురించి చెప్పుకోవట్లేదు. ఈ రకంగా మెయిన్లీ ప్రోటీన్లు మాత్రమే డైజెస్ట్ అయ్యాయి. అందుకే పార్ట్లీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఆఫ్ స్టమక్ ఏమంటాం మనం, ఖైమ్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఇది అత్యధికమైన ఆమ్లత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. రేపటి క్లాస్లో మనం ఆంత్రమూలం శేషాంత్రికల్లో జరిగే జీర్ణక్రియని అలాగే అబ్జార్ప్షన్ శోషణని కూడా నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. థ్యాంక్ యూ. సార్ రికార్డింగ్స్